सोने देश पंजाब की सब तो वड्डी शनाख्त साडे सूफी शायर ते उन्हां दे सूफियाना बोल ने, जिन्हां ना सिर्फ बरसगीर पाको हिंद दे विच दीन इस्लाम नूं फैलाया बल्कि लखां लोकां नूं मुसलमान कीता ते नाल नाल इखलाकियात दा दर्स भी दिता। तुसीं जान गए होगे कि अज दी बैठक विच असीं सूफीज़म ते गल करांगे। मैं अमारा फरहत तुहानूं सारिआं नूं खुशामदीद कहनी आ ते तुहाडा तारुफ कराना चाहांगी साडे अज दे इंतहाई खास मेहमानां नाल। मेरे नाल मौजूद ने मेरे उस्ताद, एक सूफी शायर, नकाद, मुहक्किक जनाब असमतुल्ला जाहिद साहब ते इन्हां दे नां तो तुसीं सारे ही वाकिफ हो। उन्हां दे नाल तशरीफ फरमाने उज़ैर खान जो कि एक यंग स्कॉलर ने ते ख्वाजा गुलाम फरीद दी लड़ी चो ने। उन्हां दे नाल तशरीफ फरमाने मैडम शबाना अब्बास जो कि एक सूफी सिंगर ने। तुहाडा सारिआं दा बहुत शुक्रिया, तुसीं साडी बैठक लई वेल कड्ढिआ ते गुफ्तगू दा आगाज़ सर तुहाडे तो करांगे। असमतुल्ला जाहिद साहब, सर तुसीं अगर सूफीज़म नूं डिफाइन करो तो सूफीज़म किनू कहंदे ने, इस वल रुझान किवें माइल होंदा है, या कोई भी शायर जदों शायरी शुरू करता है तो सूफीज़म वल किवें जांदा है? पहली गल ये कि तसव्वुफ बुनियादी तौर पर हकीकत नूं तलाश करन दा वो रस्ता है जिहड़ा ज़ाहरी ते बातनी सफाई दे नाल शुरू किया जाता। इस खिते की यह खुशकिस्मती है कि इनू शुरू तो ही ऐसे ऐसे सूफी मिले, ऐसे ऐसे बुजुर्ग मिले जिहड़े तन ते मन की सफाई दे नाल नाल अपने ख्यालात नूं मंजूम अंदाज दे विच या नज़म दे विच, शेर दे विच इस खूबसूरती दे नाल अदा करते सन कि लोगों के दिल दे विच गल उतर जाती सी। ते गल उही हुंदी जिहड़ी लोगों के दिल दे विच उतर जाए। ज़बानी कलामी गल नहीं बनती, गल उदों दिल च उतरदी है जदों उहदे पिछे खलूस हुंदा है, एक प्यार हुंदा है, और वो प्यार जिहड़ा सच्चा प्यार हुंदा है। सूफियां दा चूँकि अल्लाह नाल सच्चा प्यार हुंदा है, इस वास्ते अल्लाह की मखलूक नाल भी उन्हां दा सच्चा प्यार हुंदा है। ये दोवें चीज़ां इस गल का तकाजा करदियां ने कि सूफी जदों भी गल करे वो सच्चे मनों गल करे ते सच्ची गल करे ते सच्चियां लोकां वास्ते, सच्चाई वास्ते गल करे। इस तरह पंजाबी विच या साड़ियां इत्थे जिहड़ियां दूसरियां जुबानां ने उन्हां विच सूफीज़म दा मुढ़ बज्झा, यानी सूफियाना शायरी दा, सही कि उन्होंने अल्लाह रसूल की मुहब्बत, उन्होंने पैगाम ते उन्होंने पैगाम के पिछे जी रोशनी है उन्होंने लोगों के दिल और दिमाग दे विच पहुँचाने का एहतमाम उन्होंने किया है। साढ़े सब तो पहले पंजाबी के सूफी शायर जड़े ने वो बाबा फरीद गंज शकर अलैह रहमत ने। तुसी देखो कि बाबा फरीद नूं शायर के तौर पर कोई जाने या ना जाने, मन्ने या ना मन्ने, उन्हां दी पहली हैसीयत एक सूफी दी है, एक बुजुर्ग दी है, एक उस बुजुर्ग दी है जिन्हों वेख के या जिन्हों याद करके मन अपने आप ही गुनाहां तो पाक होना शुरू हो जाता है। बेशक एडी वड्डी शख्सियत है। तो फिर जदों वो अपने मूँह कोई बोल के गल करनगे, क्योंकि उन्हां दे सामने लुकाई जिहड़ी है वो खुदा दी वो मखलूक है जिहदी वो रहनुमाई करना चाहते हैं। तो खुदा दी मखलूक की रहनुमाई करने वास्ते ज़रूरी है कि उन्हां दी जुबान दे विच गल की जाए ताकि आसानी ना समझ सकन। जिस तरह नबी पाक सलातो सलाम नूं अल्लाह ताला फरमाया सी कि असी ये कुरान अरबी च इसलिए भेजिया है कि तुहाडे आले दुआले जिहड़े लोग ने वो इस जुबान नूं जाणदे ने, वो समझ सकन, तुसी आसानी नाल समझा सको। सूफिया ने भी अल्लाह ताला दे इस अंदाज नूं और नबी पाक सलातो सलाम दे इस तर्ज़े अदा नूं पसंद फरमा के उस नूं अपनी शायरी दे वास्ते अपनाया और लोगों की जुबान दे विच गल कीती, और वो गल की जिहड़ी कुरान, हदीस और फ़िका और इस्लामी तारीख तो जिहदियां शहादतां पूरी तरह मिलदियां ने, वो सच्चाइयां उन्होंने शेर दे विच बयान कीतियां ने। और उहदे सब तो पहले जिहड़े शायर ने वो बाबा फरीद गंज शकर अलैह रहमत थे, जिन्हां दा बाकायदा सिलसिला चिश्तिया दे नाल ताल्लुक है। और तुसीं पुछा तसव्वुफ बुनियादी तौर पर जिहड़ा है वो सूफिया दी जिंदगी दा वो अंदाज़ है जिहड़ा इस इंसान दे अंदर दी दुनिया नूं तब्दील करके उस मकसद ते लै जांदा है जिहड़ा इंसान नूं पैदा करन दा असल मकसद खुदा दा सीगा। यानी ये कह लवो कि ये वो सफ़र है दिल दी सफाई दा सफर जिहड़ा इंसान शुरू करदा है ते फिर ओदी इंतहा कित्थे हुंदी है, रब दी ज़ात तक जाके, ओदे वसल तक जाके इंतहा होंदी है। इहनूं तसव्वुफ दा रस्ता किया गया है। उज़ैर खान साहब, तुसी भी दरसो तदरीस नाल ताल्लुक रखते हो, इत्थे भी नौजवानों नूं पढ़ाते हो, बाहरले मुल्कां दे विच भी रिप्रजेंट करते रहे हो पाकिस्तान नूं, ते तुसी की समझदे हो कि साडी जिहड़ी नौजवान नस्ल है उसका सूफीज़म वल रुझान
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ 5ਵੀਂ ਦੇ 6ਵੀਂ ਦੇ 7ਵੀਂ ਦੇ O ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟੋ, ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਮੋਰਲ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਾਇਲ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਲਫ ਸ਼ਫਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ 40 ਰੂਲਸ ਆਫ ਲਵ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮਾਠੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਅਦਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਬੀ ਕਾਇਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੇਸਬਰੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਵੇਂ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਮਿਲਸਨ, ਸਬਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀਰੇ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲਾ ਪਾਵੇਂ ਨਾ ਮੋਤੀ ਨਾ ਹੀਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੇਰ ਥੀ ਜ਼ਬਰ ਨ ਥੀ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਪਵੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਸ਼ਬਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਇਕਸਾਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਤੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ ਹੀਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਹੀਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਨੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰ ਆਖਿਆ ਜੋਗੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੀ ਹੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੀਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਅਸਮਤੁੱਲਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸਿਕ ਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਲਾਮ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਲਟ ਹੈ, ਰੁਝਾਨ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਉੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਨੌਸ਼ਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ, ਔਰ ਇਹ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਅੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਨਜ਼ਮ ਔਰ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸੂਫੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਮਜ਼ਾਫਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਐਸਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੈਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਬਰਥ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਸਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਔਰ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਐਡੀਆਂ ਖਾਸ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ 13-14 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਸੂਫੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਸੂਫੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸੂਫੀ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਨ 80 ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਛਾਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦਵਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 4000 ਕਿਤਾਬ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, MPhil, MA, MPhil, PhD, BS, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਤਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਇਸ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ੋਬੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਜ਼ੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦੌਰੇ ਜਦੀਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਕਰੇ ਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜੇ ਛੱਡਣ 3 ਦਿਨ ਲਈ, 4 ਦਿਨ ਲਈ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਬੋਲਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਨਸਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣਾ, ਉਸੇ ਬਰੀਡ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਤੇ ਉਨੀ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਉਨੀ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੋਟੀ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਲਾਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਫੀਜ਼ਮ, ਇਹ ਸੂਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਸਨ। ਸਾਦੀਆ ਦਹਿਲਵੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸੂਫੀਜ਼ਮ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੀਪਲ ਆਫ ਹਾਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਦਿਲ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੀਪਲ ਆਫ ਹਾਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪੀਪਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਉਂਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਾਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ thesis। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸਾਂ ਮੈਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ 'ਚ ਔਰ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੂ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਐਮਫਿਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆ ਤੇ ਡਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐਮਫਿਲ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਅਬਾਸ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸਮਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਮੁਨੱਕਿਦ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰ ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਖਲਾਕ ਸੋਜ਼ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਨੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਬਜਾਏ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣ ਦੇ, ਇਖਲਾਕ ਸੋਜ਼ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਘਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਅੱਛੇ ਖਤੂਤ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਕ ਖਤੂਤ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਲਮ ਦੇ ਖਤੂਤ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਕੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਉਸ ਅਸਲ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਇਲਮੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਰਾਹ ਰਵੱਈਆ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਖਲਾਸ ਹੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਪਰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਤੋਬ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ, ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ, ਸੋਚ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਨੌਸ਼ਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਉਧਰ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਕਸਰ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਲਮ ਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਛਮ ਛਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਰਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਈ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਵਜ਼ੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜੇ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ। ਬਾਵਜ਼ੂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਵਜ਼ੂ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਖਤੂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬੇਰਾਹ ਰਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਕੋਈ ਅਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾ, ਹੋਈ ਮਾਰਫਤ ਰੱਬ ਦੀ, ਹੋਈ ਮਲਾਮਤ ਲਾਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵੇ, ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਤੈਨੂੰ ਕਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਵੀ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਅਮਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਘੁੰਮ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਓ ਪੈਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਖਲਾਕੀ ਦਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਹ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਣ ਮਾਰਤਾ, ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ Sir, ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ- ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਬਾਵਜ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਜ਼ਾਨੂ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਫੀ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਮੈਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਾਸੀਰ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਨਾ ਕੋਲੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਰੇ ਆਖਿਆ ਜੋਗਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਕੌਣ ਰਠੜੇ ਯਾਰ ਮਨਾਵਦਾ ਆਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਥਕੀ ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮੋੜ ਲਿਆ ਮਦਾਈ ਸਾਡੇ ਚਮੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜੂ ਦਾ ਰੋਗ ਗਵਾਂਦਾਈ ਪਲਾ ਦਸ ਖਾਂ ਚਿਰੀ ਵਛੁਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂੰ ਕਦੋਂ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਕਰੀ ਲਿਆ ਵਿਦਾਈ ਮੇਰਾ ਜੂ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨ ਮਿਲੇ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾਈ ਭਲਾ ਮੋਏ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਕੌਣ ਮਿਲੇ ਹੂੰ ਐਵੇਂ ਜਿਵੜਾ ਲੋਕੀ ਮਿਲਾ ਵਿਦਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਵੇਲ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਜ਼ੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੀਪਲ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।